ہلو۔ ہاں جسیم اختر صاحب، خیریت؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور کیا حال چال ہے؟ کیوں اتنا سب ٹھیک ڈرتے ہے۔ ہو یار؟ اتنا فون کرتا ہوں بھاگ جاتے ہو فون کاٹ کاٹ کے۔ کون؟ وہی جس سے اتنا ڈرتے ہو، یہ محمد اتنا عمر۔ عمر ہے؟ ہاں کتنی مجھ سے بار فون کون کیا ہے، ڈرتا ہے بات یار، افسوس ہے۔ تو کیوں نہیں بات ایسے کرتے؟ ٹائم میں، کبھی کھانا ٹائم میں، جیسے ابھی ناشتہ کر رہا ہوں، جھوٹ کھانا نہ کھا بولو رہا ہوں، یار، تم جو ٹائم دیا ہو سمجھے؟ 5-6 بار اس پر میں نے فون کیا، تم بولے 5 بجے کرو، میں نے 5 بجے بھی کیا، تم کہے ایسا بات کرو، میں نے ایسا بات بھی کئی بار کیا۔ کیوں تو جھوٹ بولتے ہو؟ کوئی تمہارے مصروف ٹائم پہ ہوں میں گے، نے کئی بار کیا۔ قسم کھا لو کہ مصروف میں نے ہوں گے۔ تمہارے ٹائم پہ نہیں کیا، قسم کھاؤ۔ اچھا، بہرحال مصروف ہوں گے، ابھی 10 ارے منٹ کے اتنا بعد آپ بات کرو۔ مصروف 8-10 بار فون کر لیا ہوں، 10 تم منٹ کے مجھے بعد بتا فون کرو، ابھی جو کھانے سے فارغ ہو جاتا ہوں، اس کے بعد بات کرتا ہوں، سمجھے؟ 10 منٹ بات کروں پکا؟ پکا فون بات کر اٹھاؤ لو۔ گے نا؟ فون اٹھاؤ گے نا؟ نہیں نہیں نہیں، جی بالکل، یا میں ہی کر ہاں دیتا ہوں آپ کو فارغ ہو کر۔ ٹھیک ہے، ابھی پتہ چلے گا یار، ایک ہفتے سے ڈر کے بھاگ رہے ہو، کتنا لا فون حول کروں؟ ولا قوت الا باللہ، دیوبندی سے کون ڈرتا ہے یار، استغفر تو اللہ کیوں معاذ اللہ۔ بات نہیں ٹھیک کرتے؟ کیوں ڈرتے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فارغ ہو کر بات کر دو۔ ہاں ہاں السلام تو علیکم۔ فون کٹ کر دے رہا ہوں، بزی آ رہا، بزی۔ اچھا یہ اس ابھی کو کروں کیا، اختر کو؟ اختر لگ رہا، ہاں اس کو بھی کریے۔ جیسے ہاں۔ Speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. మీరు మాట్లాడుతున్న వ్యక్తి మీ కాల్ ను హోల్డ్ లో ఉంచారు, దయచేసి లైన్ లో వేచి ఉండండి। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उसने आपकी कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहें। ہلو۔ ہلو 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 ہیلو، آواز نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو ہاں کون؟ ابھی آرام سے ٹائم فون کر رہے ہو یار، کون ہو؟ ہاں اختر میں صاحب، فون کیوں؟ نہیں اٹھا پایا۔ ہاں اختر صاحب، کیا بات ہے؟ کون ہے؟ کیوں بھاگے بھاگے پھر رہے ہو یار ڈر کے مارے؟ میں آرام کر رہا ہوں، ابھی اس وقت بات نہیں کروں گا، اس ارے لیے فون تمہارا نہیں اٹھا تم رہا ڈر کے مارے کبھی تم کو بھوک لگ جاتی ہے، کبھی آرام کرنے لگتے ہو، کیا مطلب ہے یار؟ اتنا بھی ڈر کے آئے؟ بھاگ یہ گئے، سب ڈر کے مارے ساری چیزیں بھاگ گئے، حالت بھاگ خراب۔ گئے، بھاگ گئے؟ بھاگ گئے، بھاگ گئے، ہاں۔ کبھی بھوک لگ جاتی ہے اس کو، کبھی آرام کرتا ہے، یہ حال ہے ان کا۔ اور باقی سب وہ پہلے اس کو والے کو کروں پھر گا، رکو لگائیے ایک نا، منٹ۔ ایک بار دیکھو کہ ہاں پھر لگا کرتا رہا ہوں۔ ہے ایک بار اور۔ عمر بھائی، ہاں ایک بار لگا، اٹھایا نہیں، نیکسٹ نہیں لگ رہا۔ اچھا وہ سے ملا کیا کر رہا یعقوب سے؟ اب یعقوب کہاں یعقوب ہو؟ رات کے 11 بجے ہاں فون ہاں، کرا تھا۔ وہ اختر کو لگائی جس کو بول رہا تھا نا، کون تھا؟ کس کو بول رہا تھا؟ اس کا نمبر ہے؟ کل رات کو 11 بجے فون کرا تھا۔
تمہارے پاس؟ جو میرے کو کرا تھا. اچھا تو اس کا سمجھا؟ وہ کس کو بول رہا تھا؟ طاہر کو نا؟ ہاں طاہر کو. طاہر پوچھیں کیا بولا؟ نمبر ہے اس کا طاہر کا؟ طاہر کیا؟ طاہر کا ہے، ملاؤں کیا؟ ہاں ہاں ملاؤ نا. طاہر غیر ملاؤں؟ مقلد کس کو بولا تھا؟ ہاں اچھا اس کو کنیکٹ کرو. ملانے ہاں اس کو ملانے کے بعد پھر اس کو ملا دینا. الحمد للہ الحمد للہ. آپ خیریت حضرت؟ جی جی. ہلو طاہر بھائی. طاہر بھائی خیریت؟ ہلو. ہاں طاہر بھائی خیریت؟ الحمد للہ. کون بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے بھائی مجھے نہیں پہچانتے؟ محمد عمر. اچھا بامبے والے. ماشاء اللہ پہچانتا ہوں میں. خیریت ہے؟ اب کل یعقوب بھائی آپ کو عمر بھائی. ہاں وہ یعقوب بھائی ایک ہیں غیر مقلد کر کے آپ کے جماعت کے ہیں. یعقوب بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے کلیئر. نیٹ ورک میں آ جائے آپ. آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے. اچھا کلیئر نہیں آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آپ ذرا قریب کر کے بولے نا. قریب کر کے بولے آپ. قریب کر کے ہی بول رہا ہوں. یعقوب صاحب سے بات ہو رہی تھی، ان سے کچھ سوال پوچھا، وہ بولے مجھے معلوم نہیں ہے اور طاہر صاحب سے پوچھیے. میں بولا آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے. کیا چیز؟ کون سے یعقوب صاحب؟ یعقوب صاحب کے بارے میں تو بتایا پہلے. اب پتہ نہیں، یعقوب صاحب ایک تھے اور گروپ میں رہتے ہیں، آپ کو جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے ہوں گے الگ بات ہے. جی جی. ہاں ہاں. وہ آپ کون سے مسئلہ اہل حدیثوں سے پوچھنے لگے عمر بھائی؟ ارے ڈرے رہے، پہلے ہی سے ڈر گئے ہو کیا؟ ڈر رہے ہو تو چھوڑ دو، کوئی بات نہیں. نہیں بھائی میں تو ڈرا نہیں ہوں. میں ابھی ثابت کروں گا کہ آپ کس طریقے سے ڈرے اور خائف ہیں. ہمارے رضا بھائی بھی ہیں جس سے آپ پریشان تھے. میں پریشان کس سے؟ بات کر رہا تھا. کیا جوک تمہارے یار طاہر بھائی، کیا جوک تمہارے؟ میں تم مجھے بھی جانتے ہو اچھی طرح. بات ہو جائے. بولتے پریشان کس چیز میں پریشان تھے؟ موضوع کی طرف آپ تم مجھے بولنے نہیں دے رہے، آپ پہلے ڈرنے لگے. ارے وہی تو بتا رہا تھا بھائی. نہیں بولے اب موضوع. چلیے اچھا یہ بتائیے کون سے فرقے جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ جی کون سے فرقے یا جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ اہل سنت والجماعت. اہل سنت والجماعت. دیکھو یہ آپ بول رہے ہو کہ وہ عبدال، ایک ہی جن بولو، ایک ہی لوگ بولو. اگر ڈر رہے ہو دونوں جن تو ایک اپنے چن لو آپس میں. چلے مخاطب ہوں ماشاء اللہ، یہ ہمارے شاگرد ہے. ٹھیک ہے. بات کریں آپ رضا بھائی سے. اچھا وہ آپ کے شاگرد ہیں؟ رضا بھائی شروع ہو جائے. ان کی پٹائی کیا تھا میں. اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا آپ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہلو. اچھا اس سے پہلے اچھا اس سے پہلے ہم نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ بولے اہل حدیث فرقے سے تعلق رکھتے. تو اہل حدیث ہے یا اہل سنت والجماعت ہی؟ ہاں ایک ہی ہے. اہل سنت والجماعت اہل حدیث ہی جماعت ہے نا بھائی. اچھا اہل سنت والجماعت اہل حدیث ایک ہی ہے، ایک ہی فرقہ ہے آپ کے نزدیک؟ ایک ہی فرقہ ہے. یہ تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سوریے ابھی تو بعد میں محمد ابن اسماعیل البخاری یقول فذكر الله هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من امتي على الحق قال علي بن مديني فهم اهل الحديث.
तो मैं क्या बोल रहा हूँ सुनिए, हदीस इमाम अली बिन मदीनी ने तस्लीम किया है। आप इतना डर क्यों रहे हैं, मेरी नहीं समझ में आ रहा है। हमने अभी आपसे दलील तो नहीं मांगा। नहीं, आपसे क्यों अभी डरेंगे? अभी अगर तो आप पहले शैतान अपने आप को तस्लीम कर लेंगे तो हम पनाह मांगेंगे आपसे। तो हम इसका डरते मतलब अल्लाह से हैं। शैतान से, अच्छा शैतान से ही डरता है, अहले हक से नहीं डरता है आदमी। पनाह बातिल जो मांगने है, को कहा हूँ भाई। बातिल कौन जो डर है रहा है अहले हक आपसे? से नहीं डरता है। ये चलिए, बताइए आपके पहले। मुताबिक पर बात करें अब आप। हाँ, तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना, ये आप ये पता कैसे नहीं क्यों शागिर्द भाई पैदा ये किया खुद यार ही जो डर रहे यार। शेख खुद मैं- ही कह रहा है कि क्यों डर रहे हैं, खुद ही कह रहा है कि अबे भाई जब सवाल अबे डर करोगे क्यों तो रहे हैं? जवाब लोगे सवाल, ना। अरे बस सवाल का जवाब तुम कहाँ दे रहे हो? मैंने कहा भाई कि डर अहले गिरा, डर हदीस, गिरा। अरे भाई सवाल कीजिए आप अपना। अहले हदीस, अहले सुन्नत वल जमात एक ही मसलक है, एक ही फिरका है, बताओ। हाँ, अब सुनिएगा सवाल जो आपने किया उसका जवाब। मैंने ये कहा कि अहल सुन्नत वल जमात से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ और अहल सुन्नत वल जमात से मुराद जो है वो अहले हदीस ही है। किसने कहा अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस होते हैं? ये जरा एक हवाला दीजिए। हाँ, इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह ने वाज़ेह कहा ना। मुझे बताइए कि इमाम तिरमिजी को अहल सुन्नत वल जमात में, इमाम बुखारी को, इमाम अली बिन मदीनी रहीमहुल्लाह को तस्लीम करते हैं या खारिज करते हैं? इमाम तिरमिजी ने क्या कहा, जरा पढ़िए। पहले बताइए, आप उनको अहले सुन्नत वल जमात में मानते हैं या फिर शिया की किताबों से यहाँ साबित करूँ आप? यार यहाँ दलील की बात हो रही है, आप लफाजी कर रहे हो। आपने कहा अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस को कहते हैं, वो दलील मुझे दीजिए कि अहले सुन्नत वल जमात किसी ने कहा हो अहले हदीस ही मुराद होते हैं, ये बता दीजिए जरा। ये हाँ, तीनों इमाम का नाम तिरमिजी मालूम है आपको? अहले सुन्नत वल जमात अहले हदीस किसका मुराद होता है, ये हमें बताइए। इधर उधर की बातें मत भाई कीजिए। इमाम तिरमिजी, इमाम बुखारी और जो है हाँ, जो आपसे नाम हाँ, तो वो बताया जा रहा है, मुझे इनको हवाला जानते दीजिए, हैं, तो अगर आप उन्होंने अहले कहा सुन्नत हो। वल जमात में यानी हवाला ही देंगे अरे आपको। यार हमें हवाला दो। नहीं वो पहले आप तस्लीम कर लें देखो कि दो तीन अहले बोल रहे सुन्नत हैं हैं यार, नहीं। ये इस पे बात नहीं हो रही कि वो अहले सुन्नत वल जमात में है या दो नहीं दो है। दो बोल ये रहे हैं, आपने दो जो गलत कहा, थोड़ी बोल रहे हैं। नहीं उस पे मौजूद पे बात ही नहीं हो रही है। आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात और अहले हदीस फिरका एक ही है, तो मुझे वो बताइए कि किसने कहा हो अहले सुन्नत जमात से झूठ बोल मुराद रहे अहले हैं हदीस फिरका है। आप, झूठ बोल रहे हैं कि एक ही है। आपने झूठ अच्छा, बोला अलग कि अलग एक है। ही है। मैंने जो अच्छा, कहा है वो मुराद- ये है हाँ। कि अहल सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस ही है। मैंने ये नहीं कहा कि ये दोनों एक जमात अच्छा, है, मुराद अहले- एक ही है। हाँ, इसकी दलील अच्छा, सुन लें। इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह हदीस लेकर, अब सुन लें, लफ्फाजी ना करें। इमाम तिरमिजी रहीमहुल्लाह कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूरी सनद के साथ नकल की है। हेलो, फोन क्यों कट हो रहा हो? आ गए। क्या बात है भाई, क्यों जा रहे हैं बार बार उमर भाई आप? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आमीन बोलो, आमीन बोलो। हाँ, बिल्कुल आमीन बोलेंगे आमीन। भाई, बिल्कुल आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। ठीक है, आप तुम झूठे, तुम पर अल्लाह की लानत हो। तुम नहीं, तुमने कहा कि क्यों जा रहे हैं। मैंने जब फोन काटा ही नहीं तो लानत तुम पर पड़ी कि नहीं पड़ी? हम दोनों में, अगर मैंने फोन काटा हो तो लानत ही नहीं आ रही आपकी। हेलो उमर भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क का इशू है, तो थोड़ा नेटवर्क में आ जाएं आप उमर भाई। एलएसडी के सामने आते ही नेटवर्क गायब हो गए। अब देखो, अभी अहले हदीस बोल रहा है, अब पहले बोलता है कि अहले सुन्नत वल जमात है। जी चलो शुरू करें। अभी इसने कहा कि अहले हदीस के सामने, अब पहले बोलता ही अहले सुन्नत वल जमात है। ठीक है, तो तुम खुद मान रहे हो कि तुम अहले हदीस फिरका तुम्हारा है, तुम अहले सुन्नत वल जमात क्यों बोल रहे हो अपने आप को? इस तरीके से अहले सुन्नत वल जमात कहने से इंसान मुस्लिम की कैटेगरी से खाली नहीं होता, उसी तरीके से अहले हदीस कहने से अहले सुन्नत से नहीं निकलता। जैसे कि देवबंदी जो है वो बिदअत से नहीं निकलेगा। देवबंदी कहाँ की बात कर रहे हो? अभी तुम्हारी पिटाई यहाँ हो रही है, तुम भाग रहे हो वहाँ पे, हैं? तुम्हारी पिटाई यहाँ हो रही है इसलिए भाग रहे हो। पिटाई तुम्हारी हो रही है इसलिए भाग रहे हो। तुमने कहा अहले सुन्नत वल जमात जो है इससे मुराद अहले हदीस फिरका है, तो वो मुझे दलील दे दो, कहाँ पे लिखा है, किसने कहा है? कुरान और हदीस से किसी ने, आइमा ने कहा है, वो मुझे बता दो। पहले आप ये बता दें मुझको कि अहले सुन्नत वल जमात आप क्या समझते हैं, इसको क्या कहते हैं? वो समझते हैं नहीं समझते हैं उसकी बात ही नहीं है। आप ये मुझे बता दो, कोई दरख्त का नाम है, क्या है अहले सुन्नत वल जमात? अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस है, तुम्हारा ये दावा, तुमने ये बात कही है।
اس की मुझे दलील दे दो अब। हाँ, अगर तुम्हारे पास वही दलील तो नहीं मैं है तो जानना बता दो, चाहता बगैर हूँ कि दलील ये- बात कर रहे हो, यानी तुम्हारे पास दलील नहीं है ऐसा बता रहे हो। अरे उमर भाई लफाजी क्यों कर रहे हो यार? वो अहले ये सुन्नत देखो, वल जमात ये को बता दो कि देखिए कौन है, क्या जनाब, है, पता देखिए चल जनाब, जाएगा। दोनों में किसको कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात? सुनिए, दोनों में फैसला कर लो, गुफ्तगू कौन करेगा। अगर मुझसे दोनों डर रहे हो नहीं आपको करेंगे। समझ ही अलग नहीं आ बात रही, है। बेवकूफ है, बात तो नहीं, कर रहे बेवकूफ थे ना। आदमी, देखो ये देखो, दोनों ताहिर और अब्दुल्ला रजा, क्या नाम है इसका, अरे ये दोनों जो है देखो डरे हुए हैं बेचारे। बारी बारी बात करो। समझ रहे हैं आप? हाँ, डरेंगे, वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे। चलो, अरे चलो, काम चलो, देखो मतलब देखो बात भाग करें, रहे, बात देखो करें। भाग रहे हैं, देखो भाग रहे हैं ये दोनों, देखो भाग वजाहत की तरफ आए। अभी खुद कह रहा अरे- था कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अब खुद कह रहा भाग रहे हैं। तो हम यही अभी मौजूद भाग, है, अभी वो बोले नहीं, झूठा चलो खुद चलो, साबित हुआ। वो तुम्हारा लानत- उस्ताद खुद लानत बोल रहा तेरे है, पर ही वापस आ गई। ये तुम्हारा उस्ताद कह रहा है चलो चलो, तो क्या मतलब है, भागना ही हुआ ना, है? मौजू से भैया कह रहे कि मौजू हाँ से चलो तीसरा भागो, मात्रा मौजू वो से। चलो चलो बोलते हैं। अच्छा चलो तुम मौजू पे आ जाओ। अहले मौजू- सुन्नत वल जमात मौजू से की मुराद तरफ- अहले मौजू की हदीस, तरफ आ अहले रहे हो हदीस उमर फिरका भाई या है। नहीं? ये देखिए, मैं वही मौजू पे ही बात कर रहा हूँ। अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले दो हदीस मिनट का फिरका वक्त है, रख लेंगे। ये बता दो हमारे तुम। उमर भाई, ये दो बता मिनट का, उमर भाई, दो मिनट का उमर वक्त। भाई। हाँ हाँ, दलील पे उमर भाई, रखेंगे दो ना, मिनट का वक्त रख लेंगे ना। 2 मिनट का। हाँ तो बताइए, अहले सुन्नत वल जमात एक से मिनट रख लो। पहले आपको वक्त एक मिनट पहले आपको वक्त चलो दिया जाएगा, ठीक है? मुझे मत दो, आप बताओ, मैं तुम्हें वक्त देता हूँ, आप नहीं, बताओ। हजरत बस हाँ, बस बताइए। मैं एक सलीके से बात हूँ उमर भाई, माशाल्लाह आप अगर आए हैं तो हम तो मुंतजिर रहते। तो मैं हम तो सलीके समझ से ही रहे बात थे कर कि रहा हूँ ना जमीयत जनाब। में सूखा पड़ा हुआ है 2-6 महीने से। अरे यार, तुम दो मिनट का वक्त रख लेंगे। चलिए, आप तुम्हारी अपना जो सवाल गैर मुकम्मल करें, मुकल्लिदों आपका में वक्त किसी शुरू की होता औकात नहीं है आपका बात वक्त शुरू करने होता की, है। हमसे आपको डरते हो, जो दोनों भी जन सवाल डरे हुए करना हो। है, हाँ, हजरत अरे सुने चलिए, यार उमर भाई, चलिए बात कीजिए, बात चलिए, कीजिए। 2 मिनट आपका शुरू होता है, आप वजाहत करें, 2 मिनट तक मेरा खामोश 2 रहेंगे मिनट बाद नहीं में, नहीं, मैंने पूछ लिया है कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये किसने कहा है, वो मुझे दलील दे दो, आप बताओ, दलील दो। अब 2 मिनट खामोश रहेंगे आप। अगर 2 मिनट खामोश नहीं रहेंगे तो आप मुनाफिक साबित होंगे, ठीक? वादा खिलाफी करेंगे तो। जी रजा भाई वाजे करें। नहीं, मैं इनसे सिर्फ इतना पूछा कि ये वजाहत तो कर दें कि इनके नजदीक अहले सुन्नत वल जमात कौन है। अगर अहले सुन्नत वल जमात की वजाहत कर दें तो खुद ब खुद तस्लीम हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इनको पता ही नहीं है अहले सुन्नत वल जमात किसको कहते हैं। जिस तरह से रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से बेरगबती हासिल की फलैस मिन्नी, वो हम में से नहीं है। मन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, वो हम में से नहीं। यहाँ पे लफ्ज़ सुन्नत है। और फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, लफ्ज़ सुन्नत मौजूद है। यानी ये सुन्नत का पता हमको हदीस से चलता है, यानी सुन्नत वाले हदीस वाले। सुन्नत से हदीस का पता नहीं चलता, हदीस से सुन्नत का पता चलता है। इसलिए इसमें इंटरचेंजेबल वर्ड है, कोई तफरीक नहीं है। तफरीक सिर्फ इतनी है कि सुन्नत से हम हदीस का पता नहीं लगा सकते, लेकिन हदीस से सुन्नत का पता लगाते हैं। इसलिए हम अहले सुन्नत वल जमात वाले भी हैं और अहले हदीस यानी हदीस वाले भी हैं। ना तो ये अहले हदीस हैं, ना ही अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये अहलुल बिदअ हैं, अहलुल असर हैं और अहलुल राय हैं। तो ये अपनी वजाहत तो करें कौन से बातिल फिरके से आए हैं। इन तीनों में से अहलुल राय हैं, अहले क़ियास हैं, बिदअत हैं, इसकी वजाहत करें। और अहले सुन्नत वल जमात कौन होते हैं उसकी भी वजाहत करें, लफाजी ना करते हुए। चले जी आपका 2 मिनट आपको दिया जा रहा है उमर भाई, आपको समझ आई हो ना तो आप शुरू करें। 2 मिनट अब खामोश रहो, खाली बोल दिया करो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया बस, ठीक है। देखिए सामईन, देख आपने समझा कि ये दावा कर रहे थे कि ये अहले हदीस है, फिर इन्होंने दावा किया कि अहले सुन्नत वल जमात वाले अहले हदीस फिरके वाले, क्योंकि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस है। तो जब मैंने इनको पकड़ किया कि कहाँ साबित कर दो, तो ये आ गए अहले सुन्नत वल जमात, यानी ये खुद साबित कर रहे हैं कि अहले हदीस बोलना गलत है, सही जो है अहले सुन्नत वल जमात ही है। क्योंकि इन्होंने, जो मैंने इनको एक बात हुआ था, तो मैंने इनको दलील दिया था हदीस से, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन। तो माशाल्लाह वही दोहराए हैं। और इससे इन्होंने ये भी साबित किया कि सुन्नत से मुराद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल ने कहा मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे हदीस पर अमल करो, ऐसा नहीं कहा। तो ये खुद मान रहे कि अहले हदीस बोलना गलत है, यहाँ अहले सुन्नत वल जमात ही बोलना सही है, ये खुद मान रहे हैं। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये अच्छी बात है कि तुमने मान लिया कि अहले हदीस बोलना ये गलत चीज है। हदीस कुरान से यही साबित है कि अहले सुन्नत वल जमात ही सही फिरका है, और हम ही अहले सुन्नत वल जमात से ही
शुरू से अल्लाह के रसूल के जमाने से ही होते आए हैं, तो हमारा ही फिरका हक वाला है। इनका तो ये अहले हदीस नाम इनका अंग्रेज ने रजिस्टर किया, तो बेचारे क्या करें, इनके अकाबिर ने वो गलती कर दी, फिरका रजिस्टर कर दिया अंग्रेज ने, इनके खुद गए थे रजिस्टर करवाने अंग्रेज से, तो उसको भी लेके चलना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, छोड़ तो सकते नहीं है, वो पट्टा गले में डाल दिया अंग्रेज ने, तो बेचारा वही ढो रहे हैं। लेकिन ये झूठ भी बोल रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है। इनसे दलील मांगो तो ये अपनी ही तरदीद कर रहे हैं कि अहले सुन्नत वल जमात ही असल है, अहले हदीस जोड़ना ये इनकी बिदत है। लेकिन अभी तक इन्होंने कोई दलील नहीं दिया है, इन्होंने अपने खिलाफ दलील दिया है। 2 मिनट हो गए। लेकिन आप देखो ये गलत है, तुम बोले हो, तुम्हारे सामने बोलने वाला बाजू में बैठा है, ठीक है, ये तुम गलत हो गया रही, वक्त हो गया। यहाँ पे भी ये झूठ बोल रहे हैं, बाजू में नहीं बैठे, वो बहुत दूर है मुझसे। बाजू से मतलब तुम्हारे आज जाना नहीं, सुने हेलो, देखो तुम क्यों बोल रहे हो यार बीच में, तुम क्यों मुनाजरे जो तुम नहीं कर रहे हो, बाजू में वक्त खत्म हो गया। हाँ तो खाली वक्त की बात करो ना, इधर उधर की बात हो गया भाई, आपका वक्त खत्म हो गया भाई। चलिए देखें, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने मान लिया कि ये मुनकिरीन हदीस हैं, क्योंकि खुद कह रहे हैं कि हम वाकई इस हदीस से पता चलता है कि असल हक सुन्नत अहले सुन्नत ही है। अभी तक कह रहा था कि अहले सुन्नत का कहीं लफ्ज मौजूद नहीं है, दिखा दीजिए। अब कह रहा कि हदीस से पता चल गया अहले सुन्नत ही हक हैं और हम खुद को अहले सुन्नत ही कहते हैं। तो भैया ये तो मुनकिरीन हदीस हो गया। मैंने कहा कि ये सुन्नत से हदीस नहीं दिखा, हदीस से सुन्नत का पता चलता है। तो इसने एक चीज को पकड़ने के लिए दूसरी चीज का इनकार किया, यानी सुन्नत को पकड़ी और हदीस का इनकार किया। हालांकि सुन्नत पकड़ना ही हदीस से मलजूम हो रहा है, लाजिम हो रहा है। ये मुनकिरीन हदीस यहाँ से साबित हुआ, क्योंकि इसने माना है कि हम अहले सुन्नत है। अगर ठीक है तू हदीस का इनकार करता है तो अहले सुन्नत है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तो 11 निकाह किए थे, सुन्नत से साबित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 11 निकाह किए थे तो तू 4 क्यों करता है, या तुम्हारे यहाँ पर हनफी में 4 की कैद क्यों लगाई है? क्योंकि अल्लाह के रसूल की अगर सुन्नत को लेगा तो अहले सुन्नत है, तो रसूलुल्लाह के निकाह 11 थे। लेकिन ये जितने भी देवबंदी हैं असल में ये अहले सुन्नत नहीं है, अहलुल बिदा। कहता है कि ये अभी विक्टोरियन से रजिस्टर इन्होंने कराया है लफ्ज अहले हदीस। और रसूलुल्लाह की हदीस है कि जो कहा मार के हंसता है उसका दिल मुर्दार होता है। ये बार बार हंसे जा रहा है रसूलुल्लाह की सुन्नत पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ, तो ये मुर्दार भी साबित हुआ। अब इसका जो है जनाजा भी कोई जानवर ही पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि मैंने इससे ये कहा कि रजिस्टर्ड कराया है अभी विक्टोरियन से। अच्छा, इमाम तिरमिजी रहिमहुल्लाह अली बिन मदीनी का कौल ला के कहते हैं फहुम अहलुल हदीस, तो यानी वो रजिस्टर्ड अहले हदीस के ज़माने में इमाम तिरमिजी थे। हालांकि इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह मुतवफ़ा 256 हिजरी, अली बिन मदीनी, इमाम तिरमिजी मुतक़द्दिमीन में आते हैं और लफ्ज़ अहले हदीस मौजूद है। कह रहा विक्टोरियन अहले हदीस है। बेवकूफ़ जाहिल, अगर ये विक्टोरियन अहले हदीस होता तो इमाम तिरमिजी, अली बिन मदीनी, इमाम बुखारी और उससे पहले के कदीम उलमा इकराम इसको इस्तेमाल क्यों करते? ये सुन्नत कह रहा है कि अहले सुन्नत वल जमात हूँ, तो रसूलुल्लाह के 11 निकाह थे, सुन्नत पे कब अमल करेगा? इसका मुझे जवाब दे दे। हो गया 2 मिनट आपका। अब हमारे उमर भाई आपका वक्त शुरू हो गया। चलो, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। एक बार क्या कई बार इसने झूठ बोला है कि मैंने कहा है कि लफ्ज अहले सुन्नत वल जमात दिखा दो किसी हदीस में। इतना बड़ा झूठा आदमी है, ठीक है। लानत हो अल्लाह की इन झूठों पर। मैंने ये कहा है, तुमने जो दावा किया है कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, ये किसने कहा है वो बता दो, वो मुझे अल्फाज दिखा दो। मगर ये ईरान तुरान की चले गए, ठीक है, ये चीज अभी भी साबित नहीं कर पाए। ये झूठ तो बहुत बोले और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने ऐसा कर दिया, और ये हदीस जो बार बार बयान कर रहे हैं, ठीक है, हदीस ये बयान कर रहे हैं, ये हदीस भी गलत माना पहना रहे हैं अल्लाह के रसूल, क्योंकि अहले हदीस नाम का फिरका अंग्रेज से पहले नहीं था, ये अंग्रेज ने रजिस्टर कराया है। इनके अकाबिर खुद तस्लीम करते हैं और ये खुद मानते हैं, इनके पास दलील नहीं, अंग्रेज से पहले इनका कोई वजूद नहीं था अहले हदीस नाम के फिरके से, ठीक है, ये खुद मान रहे हैं, इनके पास कोई दलील नहीं। और ये बार बार ये जो हदीस पढ़ रहे हैं कि मेरी उम्मत का एक जमात जो है हमेशा गालिब रहेगी, ठीक है, इससे मुराद ये अहले हदीस ले रहे हैं, जबकि अहले हदीस फिरका वहाँ मुराद नहीं है, वो अहले इल्म मुराद है। देखो, इमाम बुखारी कहते हैं इस फिरके से मुराद और अहले इल्म है, ठीक है।
उम्मा हाज़िही ताइफ़तु फ़क़ाल अल-बुख़ारी हुम अहलुल इल्म। तो ये अहले इल्म मुराद है इस फिरके से, ये कोई ये इस जमात से मुराद, तो इन जमात से अहले इल्म मुराद हैं। और इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मोमिनीन के अलग अलग तबके, जो अल्लाह की राह में जिहाद करे वो भी मुराद हैं, और जो इबादत करे वो भी मुराद है, जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करे वो भी मुराद है। तो इससे मुराद अहले इल्म है, ना कि अहले फिरके अहले हदीस। इसमें फिरके का कोई जिक्र नहीं, इससे फिरके नहीं, ये सिफत है, ठीक है। लेकिन ये क्या, इनके पास कोई दलील नहीं, बेचारों को, इल्म पढ़ते नहीं है। तो ये इमाम बुखारी को तो ये मना कर दिया। और इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं अहले सुन्नत वल जमात इससे मुराद है, ठीक है। काजी अयाज ने कहा है कि इमाम अहमद बिन हंबल की मुराद है कि ये अहले सुन्नत वल जमात है। तो देखा, अहले सुन्नत वल जमात तो असल अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन अब अंग्रेज 2 मिनट से ज्यादा हो गया, 2 मिनट आपके हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। देखें, अभी तो मैं आऊँगा इमाम बुखारी पे। इन्होंने एक बात कही है कि इमाम बुखारी ने उससे मुराद अहले इल्म लिया है, लेकिन आपको ना कहा था अहले सुन्नत वल जमात मुराद होना चाहिए। सुन्नत वल जमात किससे मुराद हो गए भाई? अगर आप अहले इल्म से अहले सुन्नत जमात मुराद लेते हैं तो मैं अहले हदीस से अहले सुन्नत वल जमात मुराद ले लिया। तगलीद क्या है, गलती क्या है? इन्होंने खुद साबित कर दिया कि जिस तरह से इमाम बुखारी ने कहा है कि उस हक जमात से मुराद अहले इल्म है। इमाम बुखारी ने ये कब कहा कि उस हक जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात है? क्योंकि आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात है। इसमें ये इतना बुरा फंस गए। अब ये तावील करेंगे और मैं जानता हूँ ये निकल नहीं पाएगा। जब आपने मान लिया कि इमाम बुखारी ने इस हक जमात से मुराद अहले इल्म लिया है, तो वो तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं है, अहले इल्म नहीं है। आपने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात हक है, एक इमाम बुखारी के नजदीक तो हक वाली जमात अहले इल्म है। तो ये लाजिम और मलजूम दिखाएंगे। दूसरी, मैंने इन जाहिल को एक हदीस पढ़ी है और हदीस के नीचे इमाम तिरमिजी क्या कहते हैं, कह रहे हैं मैंने झूठ बोला है इमाम तिरमिजी के और इमाम बुखारी को। हालांकि इमाम तिरमिजी कहते हैं कि हाज़िल हदीस हसन सहीहुन समीअतु मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी यकुल। क्या कह रहे हैं कि मैंने मोहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी से सुना, वो कहते हैं कि फज़कर अल्लाहु हाज़िल हदीस अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी ने इस हदीस का जिक्र अपने उस्ताद अली मदीनी से किया कि ला ताइफतुन मिन उम्मती अलल हक़ ज़ाहिरीना, कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी। तो इमाम बुखारी कहते हैं क़ाला अली फ़हुम अहलुल हदीस, कि उस जमात से मुराद है अहले हदीस। और ये तिरमिजी में आई है और इसका नंबर 2229 है। तो बेवकूफ़ इंसान इमाम तिरमिजी तो इमाम बुखारी का कौल नकल करते हैं और इमाम बुखारी अपने उस्ताद का कौल नकल करके कहते हैं कि उस हक जमात से मुराद है अहले हदीस। तो मैंने कौन सा झूठ बोला? अगर तू अहले इल्म मुराद लेता है तो अहले सुन्नत कहाँ है? वो तो अहले। रज़ा भाई, एक बात और पूछ ले कि इनके यहाँ जो गैर आलिम है, अहले इल्म नहीं है, वो जमात में इनके शुमार है या वो गुमराह या वो तो मैंने कह दिया, ये तो खुद अहले इल्म नहीं है, फिर ये क्या है? जी अब भाई मेरा टाइम हो गया, ठीक है। जी माशाल्लाह। एक चीज तो इन्होंने मान लिया है कि ये जो ताइफा मंसूरा है बकौल इमाम बुखारी के, ये अहले इल्म है। ये फिरका जो अहले हदीस है जिसको अंग्रेज ने रजिस्टर किया था वो मुराद नहीं है। ये चीज तो इन्होंने मान लिया कि जो फिरका अहले हदीस है ये नया फिरका है। बाकी रहा कि अहले हदीस जो इमाम तिरमिजी ने फरमाया है अहले हदीस, तो ये अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है। जैसा कि ये देखो जुबैर अली जई तहकीकी इस्लाही व इल्मी मकालात जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 126 पे भी लिखते हैं कि अहले हदीस से मुराद क्या है? मुहद्दिसीन है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह ने इस हदीस के माने जिसमें लिखा है अहले ताइफा मंसूरा, उससे मुराद असहाबुल हदीस से मुहद्दिसीन है, मुहद्दिसीन मुराद है, ना कि फिरका अहले हदीस। दूसरी जगह भी लिखते हैं कि अहले हदीस, ये सफ़ा नंबर 127 पे, कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन है, ठीक है। तो अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन होते हैं, ना कि ये फिरका अहले हदीस। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित हो गया कि जो अहले हदीस फिरका ये है वो मुहद्दिसीन के अपने आप को जमरे मिलाता है, जो कि इनकी झूठ और मक्कारी होती है। तो पता ये चला कि वहाँ जो अहले हदीस से मुराद तो इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है, और इनके जुबैर अली जईब कहते हैं कि अहले हदीस से मुराद जो है सारे मुहद्दिसीन ने क्या लिया है, अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन ले लिया। सारे मुहद्दिसीन का इस पर इत्तेफाक भी है।
ठीक है, तो ये फिरका अहले हदीस नहीं है। तो इसका जो उस्ताद है इसने एक इतराज किया है कि इमाम बुखारी ने अगर कहा है कि ये अहले हदीस अहले इल्म मुराद हैं तो अवाम में कहाँ चली गए? अरे भाई, अहले इल्म मुराद हैं और वो जब अवाम उन्हीं अहले इल्म को मानती है तो वो भी उसी गिरोह में आ गई, वो अलग थोड़ी हो गया। क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे उलमा ने कहा है कि अवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है। अरे सुनो, तुम्हारे अलबानी साहब ने फतावा अलबानी में कहा है कि अवाम का कोई मौक़िफ़ नहीं है, जो मौक़िफ़ है उसके उलमा और उसके मुफ्तियों का है। चलिए, आज तुम पिटाई किया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम। मेरा जवाब नहीं दिया इन्होंने। मैंने उनसे ये पूछा था कि आपने कहा है कि इमाम बुखारी रहीमहुल्लाह ने अहले हक जमात से इल्म लिया है। मैंने कहा आपने तो अहले इल्म नहीं कहा था, आपने कहा हक जमात जो है वो अहले सुन्नत वल जमात है। लेकिन इमाम बुखारी आपके बकौल अहले इल्म ले रहे हैं, तो जरा इसकी तस्दीक तो पेश कर दें कि अहले इल्म ले रहे हैं तो आपने अहले सुन्नत वल जमात क्यों मुराद लिया? वो तो अहले इल्म ले रहे हैं, इसमें फर्क क्यों किया इमाम बुखारी ने? इसका जवाब नहीं आया। दूसरी बात, ये भाई साहब जो हैं कह रहे हैं कि जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह ने इस चीज को नकल किया है कि असहाबुल हदीस से मुराद जो है वो मुहद्दिसीन की जमात है। अच्छा, पहले मैं जुबैर अली ज़ई रहीमहुल्लाह आपसे दिखा देता हूँ, फिर आगे इंशाअल्लाह जवाब देता हूँ। जुबैर अली ज़ई की एक किताब है अहले हदीस एक सिफाती नाम। ये पहले कह रहा था कि ये तो सिफत है अहले इल्म, हम भी इसका लफ्ज़ सिफाती नाम है और हमारे जुबैर अली ज़ई की पूरी किताब है। सफ़ा नंबर 82 पे कौल नकल करते हैं, कहते हैं नहनु असहाबुल हदीस अन्नासु अला मज़ाहिबुना फलासा अला मज़ाहिब अहदन वलौ कानत। कहते हैं कि मालूम हुआ, नीचे तशरीह करते हैं इस इबारत की, कहते हैं मालूम हुआ कि असहाबुल हदीस अहले हदीस किसी तकलीदी मजहब मसलन शाफियत और मालिकियत के मुकल्लिद नहीं थे, बल्कि कुरान व हदीस पर अमल करने वाले थे। है। तो हमारे जुबैर अली ज़ई साहब ने तो आप तकलीदियों को निकाला है अहले हदीस के लफ्ज़ से, ठीक है। दूसरी बात ये साबित किया है कि कुरान हदीस पर अमल करने वाले अहले हदीस हैं। मर गया यहाँ पर ये, उन्होंने वाज़ेह तौर पर अपनी किताब में इसको जिक्र किया। अब इस पर मैं ज़रा इल्ज़ामी जवाब देता हूँ। इसने कहा कि उससे मुहद्दिसीन की जमात है। जुबैर अली ज़ई साहब से ये तो दिखाइए कि उन्होंने ये इनकार किया हो कि इससे जमात आम मुराद नहीं है, सिर्फ मुहद्दिसीन ही मुराद है। तीसरी बात ये दिखाइए, जब रसूलुल्लाह फरमाया कि मेरी उम्मत की एक जमात हमेशा हक पर रहेगी, कयामत तक हक पर रहेगी, लफ्ज मौजूद है हत्ता यातिया अमरुल्लाह, हत्ता कि अल्लाह का अमर यानी कयामत आ जाएगी। तो मुझे बताइए आज के दौर में तो आपके यहाँ पर कोई मुहद्दिसीन है ही नहीं, तो यानी हक पर नहीं है आप। जी, ये फर्क करते हैं जी। हमारे उमर भाई आपका वक्त हो गया। खामोश रहे। माशाल्लाह, एक चीज तो इन्होंने मान लिया है कि अहले हदीस जो है ये जो है अहले सुन्नत वल जमात में नहीं है, ठीक है, ये चीज ये मान लिया। दूसरा इन्होंने कहा है, क्या हो गया भाई, हंसी लो, फिर मैं बताता हूँ। अरे अकल जाया हो गई, हंस लो पहले हाँ, उमर भाई दोहरा दे, खामोश रहो। ये होता है खामोश रहो। देखो मेरे टाइम पे देखो बोल रहे हैं, ये मेरे टाइम पे बोल रहे हैं, मैंने ताइफा मंसूरा से अहले इल्म मुराद है, ये इमाम बुखारी का कौल मैंने नकल किया है। इस जवाब में नकल किया था कि इसने कहा था कि इससे फिरका अहले हदीस मुराद है, तब मैंने इसकी तरदीद में इमाम बुखारी से इनका रद्द किया। जब इमाम बुखारी का इनका रद्द किया तो इनको इमाम बुखारी की बात इनको माननी नहीं है, ठीक है। दूसरा इन्होंने कहा जुबैर अली जई ने फला जगह फला कहा है, तो जुबैर अली जई ये तो तुम्हारे नजदीक मोतबर है ना, हमारे नजदीक तो नहीं मोतबर है। जुबैर अली जई ने, हाँ बिल्कुल, जुबैर अली जई की बात तो नहीं मानी जाएगी वहाँ पे, मानी किसकी? खामोश रहो। जुबैर अली जई ने मकालात में जो लिखा है, जिल्द पंजुम सफा नंबर 125 में लिखा है, मुहद्दिसीन की जमात को अहले हदीस कहा जाता है, जिस तरह मुफस्सिरीन की जमात को अहले तफसीर और मुअर्रिखीन की जमात को अहले तारीख कहा जाता है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह का कौल नकल किया है कि उनके नजदीक मुहद्दिसीन जो है अहले हदीस को मुहद्दिसीन कहा जाता है। तो इमाम मुस्लिम की बात मोतबर होगी कि जुबैर अली जई की बात मोतबर होगी? देखो इसमें लिखा है, इमाम मुस्लिम ने भी मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहा है, जुबैर अली जई ने सफा 125 में खुद लिखा है।
फिर कहते हैं आज तक किसी मुस्लिम आलिम ने इस बात का इनकार नहीं किया कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन की जमात है। ठीक है, लिहाजा इस सिफाती नाम नसब के जायज होने पर इजमा है, ये इस पर इजमा है कि मुहद्दिसीन को अहले हदीस कहा जाता है, दूसरों को नहीं, फिरका नहीं, ये सिफाती नाम है, इस पर इजमा है। पता चला इजमा का मुखालिफ ये जो रजिस्टर अहले हदीस है ये काफिर हो गया, इजमा का मुखालिफ है, ये कुरान हदीस का मुखालिफ तो पहले था। ठीक है, तो ये साबित हो गया मुहद्दिसीन जैसे इमाम बुखारी हुए, इमाम मुस्लिम हुए, वो खुद कहते हैं कि मुहद्दिसीन से मुराद अहले हदीस है, तो इनका खुद रद्द हो गया कि ये अहले हदीस जो फिरका बनाए हैं ये वजूद नहीं था। जहां भी अहले हदीस लफ्ज आया है उससे मुहद्दिसीन मुराद है, अहले इल्म मुराद है। जिन्होंने कहा कि देवबंद में अगर अहले इल्म मुराद है हक वाली जमात में, तो देवबंद में कोई मुहद्दिस नहीं है। अरे देवबंद ने ही बेशुमार मुहद्दिस हैं और तुम्हारे अकाबिर को उन्होंने ही हदीस पढ़ाई है, बेशुमार मुहद्दिस, अभी भी मुहद्दिस अलमत शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह, बेशुमार सैकड़ों मुहद्दिसीन हैं, अभी भी हैं और गुजरे भी हैं। तो कहता है वो हक जमात कैसे, तो माशाल्लाह मान लिया कि वो हक जमात उलमाए देवबंद है, ये नया रजिस्टर फिरका नहीं। हेलो चलिए भाई, आपका वक्त हो चुका है और ज्यादा हो चुका 2 मिनट से, बस 2 मिनट से ज्यादा बोले। रजा भाई आपका वक्त शुरू हो रहा है और बोलना चाहते हैं, 1 मिनट ले लीजिए उमर भाई, कुछ कहना। अरे तुम हंस के मेरी चीजें आधा 1 मिनट ले लेते हो, कोई बात नहीं, शुरू हो गया ना, उसके बाद 2 मिनट दिया उमर भाई आप। चलिए 4 मिनट बोल लिए हैं ये, चलिए बात निकाली। चलिए रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। देखें, ये कह रहे हैं कि मैं ये धारा से मुराद जो है इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है। मैंने इनसे कहा कि अगर इमाम बुखारी ने अहले इल्म लिया है तो आपने तो हक जमात से मुराद अहले सुन्नत वल जमात मुराद लिया है। तो मुझे बता दें, इमाम बुखारी तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं कह रहे हैं, हक जमात को वो अहले इल्म कह रहे हैं बकौल आपके। तो इसको आप बता दीजिए ना, इस पर क्यों भाग रहे हैं कि जब इमाम बुखारी अहले इल्म मुराद लें और आप अहले सुन्नत वल जमात मुराद लें, तो आपने तो इमाम बुखारी की भी बात नहीं मानी ना। दूसरी बात, मैं देखें तिरमिज़ी का कौल नकल किया हूँ, कह रहे हैं कि मैंने अपनी तरफ से कहा है कि अहले हदीस मुराद लिया हूँ। भाई वो इमाम बुखारी का नकल क्यों है कौल, और सुन लीजिए, अगर अरबी नहीं आती तो किसी अपने आलिम को मेरी रिकॉर्डिंग सुनाना कि वो कहते समिया तू, मैंने अपने आंखों से कानों से सुना इमाम तिरमिज़ी कह रहे मोहम्मद बिन इस्माइल के बारे में कि वो ये कहते थे कि मैंने इस हदीस का जिक्र अपने उस्ताद अली बिन मदीनी से किया, तो वो कहते हैं वो हक जमात से मुराद फहुम अहलुल हदीस, कि वो अहले हदीस है। दूसरी बात, मेरे सामने एक किताब है और जमात मुराद ली गई है, यार जमात मुराद ली गई, ये भी बता दे, मतलब पहले इल्म और आमी को फर्क नहीं किया गया है। जी जी जी। और मेरे सामने किताब है मसाइल एहतिजाज बिश्शाफ़ई अल खतीब रहिमहुल्लाह, उसकी सनद बिल्कुल सही है। इमाम बुखारी ताइफा मंसूरा के बारे में फरमाते हैं यानी अहलुल हदीस, इससे मुराद अहले हदीस है। फिर उसके बाद इमाम बुखारी ने यहाँ बारे में बताया कि यानी अहलुल हदीस के यहाँ इब्न सईद अल-क़तानी भी अहले हदीस है। फिर साथ साथ इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम एक रावी को मजरूह करते हुए कहते हैं हम इंदल अहलुल हदीस मशहूर, यानी अहले हदीस के नजदीक वो मुतहम है। फिर इमाम मुस्लिम कहते हैं वक़द शर्रहुना मिन मज़ाहिबुल हदीस व अहलहु, यानी हमने हदीस और अहले हदीस के मजहब की तशरीह की है, यानी खुद को भी अहले हदीस कह रहे हैं और अपने मजहब को भी अहले हदीस कह रहे हैं। इसलिए इमाम शाफ़ई रहिमहुल्लाह ने एक रिवायत में जरा करते हुए कहते हैं ला यस्बुत अहलुल हदीस मिसलहु, इस जैसी हदीस को अहले हदीस कबूल नहीं करते। तो इससे बात वाज़ेह हो जाती है कि अहले हदीस पहले मौजूद थे। इन्होंने कहा है कि अभी इन्होंने इस तरीका नाजिल किया है। हाल ज़ुबैर तो तुम्हारे पेश भी तो तू ही किया था ना, अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताब व तकफ़ुरूना बिबाज़ वाला अमल क्यों कर रहा है। हम कब कह रहे हैं कि ज़ुबैर अली की बात हम मान रहे हैं, हम तो पेश ही नहीं किया, तू पेश किया तो तेरे मुंह पे मैं फेंक के मारा हूँ। अब सिर्फ इतना फर्क बता दे कि अहले इल्म इमाम बुखारी बकौल उसके तस्लीम करे। हालांकि मैं 2 इबारत दिखा दिया जिसमें इमाम बुखारी ने अहले इल्म नहीं कहा, अहले हदीस कहा है। ये बेवकूफ बना रहा है हमको। और दूसरी बात, अहनाफ मुराद, अहले हदीस का तो नाम आ चुका, अहले इल्म ही मुराद लेने, लेकिन ये अहनाफ मुराद दिखा दे। दो लोग मत बोलो एक साथ, मेरा भी टाइम हो गया है। उमर सवाल से भागा, अब मेरा टाइम हो गया। सवाल सुन ले 10 सेकंड। नहीं हुआ अभी नहीं हुआ। उमर भाई अभी है इनका थोड़ा सा टाइम नहीं हुआ, तो तुम क्यों बोल रहे हो बीच में, आप जब नहीं हुआ क्यों बोल रहे हो? हाँ तो मेरा सवाल सुन ले 10 सेकंड। हाँ
بس میرا یہ سوال ہے کہ امام بخاری نے وہاں اہل علم مراد لیا ہے، آپ نے طائفہ منصورہ سے مراد، حق والی جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت کیوں لیا؟ امام بخاری نے کیوں نہیں لیا اہل سنت والجماعت؟ اس کا فرق کر دیں بس۔ ہاں خاموش رہے سامعین، اس پہلی بات یہ انہوں نے امام بخاری پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امام بخاری نے اہل علم مراد نہیں لیا ہے بلکہ اہل اصحاب الحدیث، اہل حدیث مراد لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بخاری شریف نہیں ہے، یہ کیا عربی ہے اس کی؟ اہل حدیث، یہ دیکھو بولنے لگا، اب یہ کہہ رہا منافق ہے، اس نے اصول بنایا تھا کہ اگر بیچ میں بولے تو منافق ہوگا، اب یہ دیکھو منافق یہ امام بخاری نے علم نہیں مراد لیا ہے، دیکھو مچھلی بازار لگا مجھے بولنے دو یار، مجھے بولنے دو، یہ دیکھو یہ ڈر رہا، بولتا الفاظ نہیں استعمال کر پا رہے ہیں۔ دیکھو مجھے بولنے دو، بھاگو مت، دیکھو دونوں بھاگ رہے ہیں، دونوں غیر مقلد بھاگ رہے ہیں، مجھے بولنے دو، بھاگو مت، مجھے بولنے دو، دیکھو مجھے جواب دینے دو۔ انہوں نے کہا کہ امام بخاری نے خاموش رہا یار، منافق کیوں بن رہا ہے؟ خاموش رہا، ابھی خاموش رہو، نہیں تو ابھی خاموش رہو، مجھے جواب دینے دو، ان کی باتوں کا جواب دینے دو، خاموش رہو، نہیں دیکھو منافق دونوں، تم اپنے اصول سے منافق ہو، تم نے کہا میرے بیچ میں یا کسی کے بیچ میں نہیں بولے گا، وہ منافق ہے، میرے بیچ میں کیوں بولا؟ تمہارا آدمی بول کے گیا، پھر تم کو بولو گے؟ نہیں مجھے جواب دینے دو۔ بہت مزے کی بات ہے، اس میں امام بخاری پر جھٹلا دیا ہے، امام بخاری کو جھٹلا دیا ہے، اس لیے چلا رہا ہے۔ بولنے دینا ڈرتا کیوں ہے؟ بولنے کیوں نہیں دے رہا؟ ارے میں بولنے کیوں نہیں دے رہا یہ بتا، ہاں بولنے کیوں نہیں دے رہا یہ بتا۔ ہاں ماشاء اللہ، یہ دیکھو یہ دونوں غیر مقلد، پھر بولا پیچھے موجود ہوں میں، پھر بولنا پیچھے چلے گئے تو تم نے بول دیا، ٹھیک ہے خاموش رہو، چلے ٹھیک ہے خاموش رہو، ارے خاموش رہو یار، خاموش رہو بھائی۔ دیکھو سامعین، آپ نے دیکھا یہ امام بخاری پر جھوٹ بول کر یہ بولنے نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس کا جو پول میں کھولنے والا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس کا جو شاگرد بتا رہا تھا وہ بھاگ گیا ڈر کے مارے، جواب تو نہیں دے پایا کوئی چیز کا، حالانکہ پھنستا چلا گیا۔ اس نے کہا میں نے جو طائفہ منصورہ سے مراد امام بخاری نے اہل علم لیا ہے، تو یہ کہہ رہا نہیں اہل علم امام بخاری نے نہیں لیا ہے، تو یہ بخاری شریف میں ہے، کوئی بھی دیکھ لے وے، حدیث نمبر 7310 کے نیچے ہی لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ باب قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق یقاتلون وہم اہل العلم۔ امام بخاری کہتے ہیں وہ اہل علم ہے، میری امت کی ایک جماعت حق پر غالب رہے گی اور جنگ کرتی رہے گی۔ امام بخاری نے کہا اس گروہ سے مراد اہل علم ہے، دیکھو، اور یہ کہہ رہا ہے امام بخاری نے یہ کہا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ یہ امام بخاری کا جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب خاموش رہو۔ دوسری بات اس نے کہا ہاں تو مجھے جواب دینے دینا، پوری بات کا 2 منٹ مجھے دو، میری بات کے جواب دینے دو، پھر تم بولنا۔ 2 منٹ مجھے دے دو، 2 منٹ مجھے دے دو۔ آپ امام بخاری سے زیادہ علم، ارے رکو، دیکھو خاموش رہو، مجھے بولنے دو، 2 منٹ مجھے 2 منٹ بولنے دو، عمر بھائی 2 منٹ بولنے دو، 2 منٹ مجھے 2 منٹ، نہیں میرا ٹائم، آپ لفاظی جب سے کر رہے ہو، ارے میں حوالے دے رہا ہوں، میں ساری چیز حوالے دیا، بولتا لفاظی کر رہے ہو، اور انہوں نے بات کریں گے، نہیں بالکل حوالے دیا ہوں میں نے، اور یہ خالی حوالے دے رہے ہو، ہاں تو خاموش رہو نا بھائی، بات بھی کرو گے، مجھے بولنے دو، خالی لفظی مجھے بولنے دو، مجھے 2 منٹ تم نے کہا دیکھو یہ جو ہے انگریز کی اندھی تقلید کر کے بولنے نہیں دے رہا، میرا 2 منٹ تمہاری عقل ضائع ہو گئی کیا عمر بھائی؟ تو مجھے 2 منٹ بولنے دے نا، عقل ضائع ہو گئی، تم بچے ہو، یہ تیزی ہو گئی یار، گھامڑ کہے گی تیزی ہو گئی، یہ دیکھو بچے ہو کیا؟ یہ مکاری، ان غیر مقلدوں کی مکاریاں دیکھو، مکاریاں دیکھو، ان غیر مقلد مراد لیے سنیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس سے اہل علم مراد لی ہے، صرف ایک مطالبہ شروع سے کیا جا رہا ہے، کیا اہل سنت والجماعت کے تعلق سے امام بخاری کو علم تھا یا نہیں؟ انہوں نے اہل علم کہا ہے، یہاں پر اہل سنت والجماعت کی الفاظ کیوں نہیں ہے؟ بس یہ صرف آپ بات ثابت کر دیں، بک بک کیے جا رہے ہو،
अरे यार खामोश जमात ना कहने की खामोश तफरीक बयान करें बस। बिल्कुल जमात, मैं बता रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ। देखियो सामईन, आपने देखा पहले तो इन्होंने कहा कि ताइफा मंसूरा से मुराद फिरका अहले हदीस है। जब मैंने साबित किया इमाम बुखारी कह रहे हैं को अहले इल्म मुराद है, खामोश रहो, मुझे मैं पूरी बात बताऊंगा, खामोश रहो। देखो भागा देखो उसका जवाब भी नहीं देने दे रहा, अपने सवाल का भी जवाब नहीं देने दे रहा है, अपने जवाब देखो अपने जवाब भी नहीं देने दे रहा, ये जवाब भी नहीं देने दे रहा है, उसमें ये जवाब भी नहीं देने दे रहा है। सुन्नत वल जमात का इल्म नहीं, खामोश रहो, इल्म क्यों लिया अहले सुन्नत वल जमात के? खामोश रहो यार, खामोश रहो। ये पूरी गैर मुकल्लिदियत में किसी की हिम्मत नहीं है जो इल्मी तौर पर हमसे बात कर सके, वसूल से बात कर सके। 2-2 मिनट की बात ये तय किया था, 2-2 मिनट की बात तय किया था, भागा अहले देखो भागा। इमाम बुखारी को झुटला के ये गैर मुकल्लिदीन भाग रहे हैं, इमाम बुखारी को झुटला के भाग रहे हैं। इमाम अरे यार मुझसे तुम्हारा एक बंदा भाग गया डर के मारे, तो भी भागने के चक्कर में है। खामोश रहो, शाबाश झूठे ही गए, खामोश रहो। ये देखो झूठ, ये तो पब्लिक फैसला कर लेगी, आवाम फैसला कर लेगी। ये जब ऑडियो जाएगी, ये ऑडियो जब जाएगी तो पहले तो ये फैसला कर लेगा। मुझे बोलने दे, खामोश रहो, खामोश रहो, अभी खामोश रहो, मुझे बोलने दे। नहीं, तुमने कहा कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस किसका है, तुमने एक भी दलील नहीं दिया, और खुद बेचारा फंसता गया है, ये खुद फंसता गया, एक भी दलील नहीं इसके पास कि अहले सुन्नत वल जमात से मुराद अहले हदीस फिरका है, एक भी दलील नहीं दिया। और जितना जब दलील देने की कोशिश किया सब में फंसता गया बेचारा। ठीक है, ये खुद मान रहा है। एक बात तो इसने खुद कही कि मुहद्दिसीन ने कहा इस जैसी हदीस को अहले हदीस कबूल नहीं करते, तो माशाअल्लाह ये खुद मान लिया है कि अहले हदीस से मुराद जो है वो मुहद्दिसीन का गिरोह है, तभी तो वो हदीस कबूल नहीं करते। आवाम के हैसियत थोड़ी या कबूल करे या रद्द करे, इसने खुद माना बेचारे ने, और वो भाग गए दोनों। तो सामने आपने देखा है कि अहले हदीस फिरका जो अंग्रेज ने रजिस्टर कर दिया, बेचारे परेशान है, उसको साबित करने के लिए साबित नहीं कर पा रहे हैं कि कोई फिरका पहले था अंग्रेज से पहले। ठीक है, हेलो अरशद भाई, हेलो, भाग गए दोनों, भाग गए, देखो अरशद भाई देखो भाग गए दोनों। तो आपने कारीन समझा, ये मक्कार होते हैं अहले हदीस जो है, ठीक है, फिरका अहले हदीस वाले एक नंबर के मक्कार और जाहिल होते हैं। जहाँ भी अहले हदीस या असहाबुल हदीस के अल्फाज आते हैं, ये फटाक से अपना ही फिरका मुराद लेने लगते हैं, जबकि इजमा है, इसके जुबैर अली जई ने खुद नकल किया है कि मुहद्दिसीन का इस पर इजमा है कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन की जमात है। यही सारे उलमा का इजमा है, जिसमें इमाम मुस्लिम, इमाम बुखारी और दीगर मुहद्दिसीन हैं, इमाम अहमद बिन हंबल सब कहते हैं मुहद्दिसीन अहले हदीस को ही मुहद्दिसीन कहते हैं, और यही सही भी है। जैसे अहले तफसीर लिखने वालों को कहते हैं। हेलो, ठीक है, हाँ अरशद भाई, अरशद भाग गए क्या? आपका फोन भाग गया, नहीं करूँगा ना, ये जाहिल है ना, जाहिल है। जब बात हो रही हो ना, जो दलील दे रहा है वो जाहिल होता है, और ये बगैर दलील की बात करें आलिम है। उमर भाई फिर शुरू कर दिया। ये देखो, आप कौन आपने देखा जी कि अहले हदीस से मुराद मुहद्दिसीन हैं, अहले हदीस से। ये मौजूद है, क्यों भाग रहे? अरे हम मौजूद पे ही है, हम मौजूद पे ही है, पहले खामोश करें, हम मौजूद पे ही हैं, तुम भाग रहे हो। बिल्कुल नहीं है, मुझे 2 मिनट तुमने बुखारी पर आपने बोहतान लगाया है। इमाम बुखारी अच्छा क्या बोहतान लगाया? इल्म मुराद भी है, सुने तो इल्म मुराद लिया है तो बोहतान है। अच्छा ये देखो, ये बोहतान बता रहा है, इल्म मुराद लिया है, फिर इमाम बुखारी को इमाम बुखारी को झूठा बोल रहा है। बोल रहे थे, चलिए 2-2 मिनट की बात होगी, ठीक है, 2-2 मिनट की। चले बोलने दो। हाँ, और नहीं हुआ 3 बच्चे और नहीं। शाबाश, उम्मीद है कि आप खामोश रहेंगे, माशाल्लाह।
واضح طور پر جو آپ نے عبارت پیش کی ہے وہاں پر اہل سنت والجماعت نہیں کہی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے. اگر اہل سنت والجماعت کے الفاظ موجود ہو تو آگے بات بڑھے. صرف اتنی بات بتائیں. آپ نے کہا میں اہل سنت والجماعت پر بحث رہی ہے. سب سے پہلے اہل علم امام بخاری رحمہ اللہ نے اگر اس جماعت سے مراد اہل علم لی ہو تو سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو اہل سنت والجماعت پتا تھا یا نہیں, اور جب اہل سنت والجماعت کا پتا تھا ان کو تو انہوں نے اہل علم کیوں کہی. بس اتنی بات. وہ یہ ادھر ادھر نہیں. آپ خاموش رہیں گے ایک منٹ. اگر اس سے ہٹ کر جو مطالبہ ہوا ہے جو آپ نے عبارت پیش کی ہے صرف اس میں اہل سنت والجماعت کے الفاظ ہے یا اہل علم کی ہے, اگر اہل علم کی مراد ہے وہاں پر یقیناً اہل سنت والجماعت اور اہل علم میں دونوں میں فرق اگر نہیں ہے تو اہل سنت والجماعت کیوں نہیں نقل کی امام بخاری نے. بس اس عبارت پر بات ہو جائے. موضوع ہے, موضوع ہمارا آپ کا ہے اہل سنت والجماعت کون ہے, اہل علم پر نہیں. دوسرا مطالبہ یہ ہوتا کہ مطلق آپ نے یہاں پر اگر اہل علم مختص مراد لی ہے تو مطلق پر بات ہو رہی ہے. آپ کے عوام میں سے جو ہیں وہ اہل سنت ابھی 2 منٹ تم نے بولا یہ مکاری منافقت مت کرو. ٹھیک ہے, 1 نمبر کے منافق تو پہلے بن گئے. تم نے شروع سے اصول بنایا تھا 2 منٹ کی بات ہوگی اور جو بیچ میں مداخلت کرے گا وہ منافق ہوگا. تو میرے بیچ میں دونوں مداخلت کیے ہو تو اپنے ہی فتوے سے تم دونوں منافق ٹھہرے. ٹھیک ہے. دوسرا چیز تم نے ایک جو دعویٰ کیا تھا شروع میں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ ہے, اس کی کوئی دلیل نہیں دی. یہ خود مان رہے ہیں کہ انہوں نے جھوٹ بولا, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تو مانگتے مانگتے انہوں نے ترمذی شریف کی یہ حدیث جب پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی منصورین لا یضرهم من خذلهم, یہ حدیث پڑھی کہ میری امت کی یہ جماعت جو ہے ہمیشہ غالب رہے گی قیامت تک. اس سے مراد انہوں نے اپنا فرقہ لیا تھا اہل حدیث. جب میں نے یہ کہا کہ امام بخاری نے اس سے مراد اہل حدیث نہیں لے رہے ہیں بلکہ اہل علم مراد لے رہے ہیں تو ان کو لگی مرچی کہ کیسے یہ میرا یہ ہم لوگ کا یہ دعویٰ ٹوٹ گیا. ہیلو, تو ان کو لگی مرچی, ان کو بھاگ گئے تھے کیا پھر واپس. تو ان کو جب میں نے یہ ثابت کیا کہ یہاں یہ جو منصوری طائفہ منصورہ ہے اس سے مراد اہل علم ہے تو ان کو لگی مرچی کہ ابھی تک تو یہ دعویٰ کرتے آئے تھے کہ یہ مراد اصحاب الحدیث ہی ہیں, اہل حدیث ہیں. ان کا دوسرا دعویٰ تھا کہ یہ اصحاب الحدیث سے مراد جو ہیں جو علی بن مدینی جو امام بخاری کے استاد ہے انہوں نے کہہ دیا ہم اصحاب الحدیث, وہ فرقہ اصحاب الحدیث ہے تو اپنے پہ فٹ کرنے لگے اہل حدیث. ٹھیک ہے. اور جب یہ ثابت کر دیا کہ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث سے مراد جو ہے محدثین کی جماعت ہوتی ہے, اس پر اجماع ہے, اس پر سارے محدثین کا اجماع ہے اور ان کو میں نے ثابت بھی کر دیا تو ان کو دوسری مٹی لگی ہے. ان کا جو دعوت ہے سب باطل ہو گیا بیچارے کا. ٹائم ختم ہو گیا. لفاظ میں کرے ٹائم ختم ہو گیا نا آپ کا. ہاں تو تم نے زیادہ دیا تھا نا ہم سے. دیکھیے سامعین حضرات یہ ان کی حقیقت ہے. جب یہاں پر بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ امام جو ہے بخاری رحمہ اللہ جب علم مراد لیے اور طائفہ منصورہ مراد لینے اہل سنت والجماعت کے الفاظ وہاں پر موجود نہیں ہے اور یہ اہل علم ہی مراد لیں اہل الحدیث سے, تو بات تو یہ واضح ہو گئی کہ جتنے بھی اہل حدیث ہیں جتنے بھی اہل علم ہیں وہ تمام کے تمام جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہیں. ایک بات اہل حدیث ہیں. ٹھیک. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنت والجماعت کیوں نہیں استعمال کی, اس کی سبب نہیں بتائے انہوں نے. دوسرا مطالبہ میں نے ان سے یہ کیا تھا کہ آپ کے نزدیک اگر امام بخاری رحمہ اللہ کے بقول اہل علم ہی مراد ہے اہل الحدیث سے یا اہل سنت والجماعت کہہ رہے طائفہ منصورہ کہہ رہے تو آپ صرف یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں جو عامی شخص ہے وہ اہل سنت والجماعت میں ہے یا نہیں. آپ کے جتنے اہل علم ہیں وہی اہل سنت والجماعت میں شمار کرتے ہیں آپ ان کو. ایک بات. دوسری بات, ان
دونوں کا مطالبہ نہیں پورا پا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب جب یہ بار بار کہہ رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں امام بخاری نے اہل علم سے مراد اہل حدیث لیے، اہل الرائے یا احناف نہیں لیے؟ آپ مجھے بتائیں یہاں جب آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پہلے ہے، اس سے مراد حنفی حضرات ہیں اس سے پہلے مراد، تو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر تو دیوبندیت اور جو ہے تمام حنفیت خارج آپ کے بقول، اور آپ واضح طور پر چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں امام بخاری نے احناف مراد کی نہیں، مالکی مراد کی نہیں، مطالبہ کیا جا رہا ہے اس پر رہے۔ 2 منٹ ہو گیا۔ دیکھیے سامعین، آپ نے سنا اس کی لفاظی اور امام بخاری سے دشمنی، یعنی امام بخاری نے کہہ دیا اہل علم ہے تو ان کو مرچی لگ گئی، یعنی امام بخاری کے بھی مخالف ہو گئے، ان کو ماننے والے نہیں نام امام بخاری کو، خالی نام لیتے ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا، دیکھو کس دعوے پہ میں بتا رہا ہوں کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ، یہ ان کا دعویٰ تھا۔ جب میں نے دلیل مانگی تو انہوں نے دلیل کوئی تھی نہیں، پھر انہوں نے امام ترمذی کی یہ حدیث پڑھی، ٹھیک ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری جماعت حق پر رہے گی قیامت تک۔ تو علی بن مدینی کا انہوں نے جو قول نقل کیا ہے ہم اصحاب الحدیث، وہ جماعت کون ہوگی؟ وہ اصحاب الحدیث ہوگی۔ تو یہ اپنے اوپر فٹ کر رہے تھے نا، تب میں نے کہا کہ اس سے تم اپنے اوپر فٹ کر رہے ہو، اصحاب الحدیث سے مراد، اس سے جب طائفہ منصورہ سے مراد، تو اپنے اوپر فٹ کر رہے ہو، تو اس سے تو اس میں اصحاب الحدیث ہے تو تم اہل حدیث فٹ کر رہے ہو، تو اس سے امام بخاری نے اہل علم مراد لیا ہے، تو یہ تو تمہارا دعویٰ ٹوٹ گیا نا۔ تو یہ بار بار اسی پہ کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ اہل علم ہے اس میں اہل سنت والجماعت نہیں ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، ٹھیک ہے، یہ الگ الگ چیزیں اور بھی محدثین نے مراد لیا ہے۔ تو یہ بار بار وہی چیز کہہ رہے ہیں، وہی سوال تو ان پر بھی عائد ہوتا ہے، بھائی اہل علم مراد طائفہ منصورہ سے لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور طائفہ منصورہ یعنی جو بھی خاموش نہیں ہوا ایک ہی منٹ ہوا، بولتا 6 منٹ اتنا لعنت اللہ علی الکاذبین۔ 15:25 پہ میں نے بولنا شروع کیا اور 26 منٹ ہوا، یہ کہتا 1 منٹ ہو گیا، یہ 2 منٹ ہو گیا، 1 ہی منٹ ہوا 2 منٹ بتا رہا ہے۔ اتنا بڑا مکار گھبرایا ہوا ہے، کیوں اتنا بوکھلا گیا؟ میرے نہیں سمجھ آتا کیوں اتنا بوکھلا گیا ہے یہ۔ بھائی ان کو ثابت کرنا تھا کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث ہوتا ہے، یا اہل حدیث سے مراد اہل حدیث ہوتا ہے، یا اصحاب المراد سے مراد یہ اہل حدیث فرقہ ہوتا ہے، ان کو ثابت کرنا تھا۔ تو ان کا تو سارا دعویٰ ٹوٹ گیا کہ یہ طائفہ منصورہ سے مراد اصحاب الحدیث سے مراد اہل حدیث ہے، یہ دعویٰ ٹوٹ گیا کیونکہ امام بخاری نے اہل علم کہا ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا اہل حدیث، اصحاب الحدیث سے مراد اہل حدیث فرقہ ہے، تو یہ بھی دعویٰ ٹوٹ گیا کہ محدثین کا اس پر اتفاق ہے سارے اہل علم کا کہ اہل حدیث یا اصحاب الحدیث سے مراد ہوتا ہے محدثین کی جماعت۔ تو ان کا دونوں دعویٰ ٹوٹ گیا بیچارے، اب بیچارے کہاں جائیں؟ اب انگریز نے جو پٹا گلے میں ڈالا ہے، زیادہ بول دیجیے، آپ اتنے جھوٹے ہیں، آپ 2 منٹ 3 منٹ کے قریب کہاں 3 منٹ ہے؟ ابھی 27 ہوا ہے، 2 منٹ ہوا ہے، 25 سے میں نے بولنا شروع کیا۔ چلیے آپ خاموش رہیں گے، اب ہوئے نہیں ہوئے 2 منٹ؟ چلیے 2 منٹ اب ہوئے نہیں ہوئے؟ ہاں 27 ہوا ہے، دیکھو 15-27 ہوا ہے، بولو۔ نہیں 2 منٹ ہو گئے نہیں ہو گئے بھائی؟ چلو تم بولو۔ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین۔ تمام سامعین اس ریکارڈنگ کو سنیں اور لطف لیں، یہ بہت بڑے اہل الرائے کے مراد اہل الرائے سے احناف ہیں، اور سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ 2 مطالبات ان سے کیے گئے کہ آپ کے یہاں اگر اہل علم مراد ہے اہل الحدیث یا اہل سنت والجماعت، تو سب سے پہلے یہ فرق بتائیں کہ آپ کے عامی جو شخص ہیں وہ جو ہے اہل سنت والجماعت میں شامل ہیں یا نہیں، اس کی وضاحت نہیں آئی۔ دوسری بات، یہ مطالبہ کیا گیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ آرام سے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ سن لیں، اس پر آئیں گے، یہاں پر اہل علم اگر مراد لیے ہیں تو یہاں پر احناف کا ذکر نہیں کیے، یا اہل سنت والجماعت کی الفاظ نہ استعمال کرنے کی سبب کیا ہے؟ جو بات یہ پورا نہیں کر پا رہا ہے، نہ یہ حنفیت ثابت کر پا رہا ہے، نہ اہل سنت والجماعت اور اہل علم میں تفریق بیان کر پا رہا کہ کیا فرق ہے، یہ ان کی علمی لیاقت ہے۔ تیسرا مطالبہ میں آخر بار کہوں گا، اس کے بعد چلے جاؤں گا،
کیونکہ یہ پورے یہ بیوقوف قسم کے جو رہتے نا تو بات کرنے مزہ نہیں آتا. میں آپ سے نہیں کروں، سنیں حضرات، تمام تر مطالبات ان سے کیے جا رہے ہیں اور یہ کوئی وضاحت خود عبارت پیش کر کے کوئی وضاحت نہیں پیش کر پا رہے. 9 کے بعد ہلو آئیڈیو سن لینا پیچھے والی 3:27 3:27 پہ دیا تھا 3:29 ہوگا. دیکھو سامعین، دیکھو آپ نے برس کی ہے نا درمیان میں بھائی، وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو وقت دے دیا تھا نا، ہاں مجھے 2 بار موقع دیا ہوں نا. تو ہو 3 منٹ ہو گیا، دیکھو 30 ہو رہا ہے، 5 بجے 3 بجے 30 منٹ ہو رہا ہے. خاموش رہو، دیر نہیں دیں گے آپ، خاموش رہو یار. یہ 3 منٹ ہو گیا تمہارا، خاموش رہو. نہیں ہوا آپ بولنے کا 3 منٹ ہو گیا ہے یار. 3:27 منٹ دیا تھا. ارے یار کیوں جھوٹ بول رہا ہے اتنا منافق آدمی ہو یار. 9:21 خاموش رہو یار. نہیں یار، میں نے بول کے دیا تھا، سامعین سن لیں گے، میں نے بول کے دیا تھا، تم آئیڈیو سن لینا. چلو میرے مطالبات پورے کرو. 3:23. ہاں خاموش رہو. انہوں نے دیکھو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو انہوں نے اہل الرائے کی بات کر کے طنز کیا حناف پر، جبکہ حافظ ابن قیم نے صحابہ کرام کو بھی اہل الرائے کہا ہے، تو یہ صحابہ کرام پر بھی طنز کر رہا ہے. چلو یہ الگ بات ہو گئی. تو سامعین، ان کا دعویٰ تھا کہ اہل سنت والجماعت سے مراد اہل حدیث فرقہ، ان کا دعویٰ تھا. ٹھیک ہے، ان کے دعوے پر انہوں نے دعویٰ ایک حدیث پیش کر کے جھوٹا مطلب لینے کی کوشش کیا کہ اصحاب الحدیث سے مراد وہاں اہل حدیث فرقہ ہے. تب میں نے ان کی تردید لکھا کہ امام بخاری نے کہا کہ یہاں مراد اہل علم ہے. دعویٰ ان کا تھا، میں نے ان کے دعوے کو توڑنے کے لیے کہا اہل علم مراد ہے. اب اہل علم میں تو شافعی آ گئے، امام شافعی، حنفی سب آئے گئے اہل علم میں. ٹھیک ہے، جو اہل سنت والجماعت کا 4 مسلک کے فرقے ہیں، 4 مسلک کی جماعت ہے، وہ سب آ گئے. ٹھیک ہے، تو ان کو وہ چیز ملتی لگی ہے بار بار کہنے کہ امام بخاری نے کیوں کہا اہل علم، اس سے مراد کیا ہے. ارے امام بخاری پہ کیوں اعتراض کر رہے ہو بھائی؟ تم کو امام بخاری کی معلوم ہی نہیں ہے کیا؟ امام بخاری کی جو انہوں نے کہا وہ تم کو قبول ہی نہیں ہے، تم اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہتے. یعنی ان کے بیچارے کو ہضم ہی نہیں ہو رہا ہے امام بخاری کے الفاظ جو انہوں نے اہل علم کہا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تو اہل سنت والجماعت کہا ہے وہ تو اہل سنت والجماعت کہہ دیے، کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ ان کا جو رد ہے، ان کا جو دعویٰ تھا، دعویٰ ثابت نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان کا 2 دعویٰ توڑا، مضبوط 2 دعویٰ. ان کا ہمیشہ سے کوئی بھی اہل حدیث سے بات کر لو، غیر جو فرقہ اہل حدیث ہے جس کو انگریز نے رجسٹر کیا تھا، ان کا 2 یہ دعویٰ ہمیشہ رہتا ہے. ٹھیک ہے، کہ یہ اہل حدیث فرقہ کے ہیں، ان کے اہل حدیث فرقہ ہے. اور دوسرا دعویٰ جب پوچھو دلیل تو بھاگ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول کی حدیث طائفہ منصورہ کے تحت وہ حدیث سناتے ہیں کہ میری امت کی ایک جماعت ہمیشہ غالب رہے گی. پھر علی بن مدینی رحمۃ اللہ کے قول پہ آ جائے گی، جبکہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کر کے قبول کر کے خود مقلد بنتے ہیں، اور تقلید کو یہ برا بھی کہتے ہیں ان کا قول لے کے. اور وہاں اہل حدیث اصحاب الحدیث سے مراد جو ہے محدثین ہوتے ہیں. یہ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں، اتنے بڑے مکار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اپنے اوپر فٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے دعوے ٹوٹ گئے. وہ حدیث سے مراد کیا ہے میں نے بتا دیا. امام بخاری کہتے ہیں اہل علم. 2 منٹ ہوا آپ کا، 2 منٹ ہوا عمر بھائی، گھڑی ہے آپ کے پاس؟ ہوا تب تم بتاؤ نا مجھے، تب پتہ چلے گا نا. چلو بولو. اس سے پہلے تو بتا رہے تھے سامعین الحمدللہ رب العالمین. آخری بار مطالبہ ہے میرا. یہ عمر صاحب دیوبندی ہیں، بہت بڑے مناظر ہیں ان کے، اور الحمدللہ ان کو یہ منافق ہیں بیچارے، کیونکہ یہ وقت بھی مجھے درمیان میں بولنے نہیں دے رہے، اور یہ 3 منٹ 2.5 منٹ بول رہے ہیں، 2 منٹ کا گیا. دوسری بات، الحمدللہ رب العالمین پھر ایک بار مطالبہ کیا جاتا ہے، اہل سنت والجماعت تمام کے تمام دیوبندی ہیں آپ کے یہاں، یا اہل علم آپ کے یہاں اہل سنت والجماعت میں ہیں، اور عامی شخص جو ہیں وہ کیا ہیں، ان کی شرعی حیثیت بتائیں. ایک بات، اہل سنت والجماعت اہل الحدیث آپ کے یہاں اہل علم ہیں. رہی بات یہ، دوسری بات کہ اس سے مراد احناف ہیں یا نہیں، میں نے یہ مطالبہ کیا تھا، اس کا جواب نہیں آیا.
سب سے پہلے ہمارے ہاں الحمدللہ جتنی بھی جمعیت اہل حدیث کے لوگ ہیں ہمارے ہاں اہل علم میں بس یہ فرق ہے کہ اہل علم میں صرف جو زیادہ علم رکھتا ہو یا کم علم رکھتا ہو، علم سے مراد ایک آیت کا بھی علم ہو تو اس کو ایک آیت کا عالم کہا جائے گا۔ تو یہاں پر مطلق مراد ہے، ہمارے یہاں تعارض نہیں ہے کہ ہمارے یہاں عامی شخص اہل سنت والجماعت سے اہل الحدیث سے خارج ہوگا اور اہل علم سے مراد ہمارے جو اہل علم محدثین محققین ہیں وہ اہل سنت والجماعت میں مراد ہوں گے، یہ ہمارے یہاں تعارض نہیں ہے۔ دوسری بات، حینوں نے یہ بات کہی ہے کہ امام جو ہے احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اہل سنت والجماعت مراد لی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں پر اہل علم مراد لی ہے۔ دیکھیے سبحان اللہ ثم سبحان اللہ آمین ثم آمین میں کہوں گا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تائید اور صراحت امام احمد بن حنبل نے پیش کر دی۔ اہل علم سے مراد اہل والجماعت ہی ہیں، وہ اہل الحدیث ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے طائفہ منصورہ کی، اور علی بن مدینی رحمہ اللہ نے جو بات اہل حدیث کی ہے، بات اور واضح ہو گئی کہ کوئی فرق نہیں ہے، نہ اہل حدیث نہ اہل جماعت جو ہے اہل حدیث میں خاموش نہیں ہو گیا 2 منٹ 3 منٹ 3 منٹ 30 منٹ میں نے نہیں غلط بات ہے، 2 منٹ کی بات رب العالمین 2 منٹ ہو گیا، مدینی 2 منٹ ہو گیا، اگر اس سے مراد 2 منٹ ہو گیا، اہل سنت والجماعت 2 منٹ ہو گیا، 2 منٹ ہو گیا، ارے بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھائی خاموش رہو یار، امام بھاگنا مت، بھاگنے کی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بات خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، خاموش رہو، ارے خاموش رہو یار، تمام اہل حدیث خاموش رہو، والجماعت خاموش رہو، اہل علم مراد ہے۔ ارے بھائی خاموش رہو یار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھو بھاگا دیکھو بھاگا، دیکھو سامعین آپ نے سنا، یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے ہاں جو سارے لوگ ہیں ایک ہی چیز کے مانتے ہیں، ایک چیز جانکاری ہے تو وہ اہل علم ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ یہ غیر مقلدوں کے ہاں جو ایک حدیث کا جانکار ہے وہ محدثین کہلائے گا۔ تو ماشاءاللہ ان کے مطابق سارے محدثین ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ہاں جو ہے سب محدثین ہیں، اور ایک آیت کی تفسیر کا جاننے والا وہ مفسر ہے تو سارے مفسر بھی ہو گئے یہاں پہ، اور ایک تاریخ کا جاننے والا مورخین ہے تو سب مورخین ہو گئے، یعنی سب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ایک قانون کی چیز جاننے والا یہ یہاں ان کے ہاں وکیل ہو جاتا ہے، یہ کوئی دوا جان گیا، میڈیسین جان گیا، وہ ان کے ہاں ڈاکٹر ہو جاتا ہے۔ سوچو ایسی بات بول کے گیا ہے گامر کہے گا۔ دوسرا اس نے خود مان لیا ہے کہ اس کا جو اہل حدیث نام ہے یہ باطل، اس نے جو فرقہ بنایا ہے یہ غلط ہو گیا، باطل ہو گیا۔ کیوں؟ اس نے خود مانا ہے کہ امام بخاری نے جو اہل حدیث اہل علم مراد لیا ہے طائفہ منصورہ سے، اور امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس سے مراد اہل سنت والجماعت ہیں، تو اس نے خود مان لیا کہ اہل سنت والجماعت ہی صحیح ہے، ٹھیک ہے، فرقہ اہل حدیث کا ذکر اس میں نہیں ہے طائفہ منصورہ میں، یہ خود مان کے بھاگ گیا۔ یہ دو آئے تھے، ٹھیک ہے، دو لوگ، اور اپنے آپ کو یہ غیر مقلد میں بڑے عالم کہتے ہیں دونوں، اور دونوں دیکھو منافقت بھی کیے اور اپنے اصول بنایا ہوا بھی توڑے، اور دیکھو بھاگ گئے۔ تو ساری سب جگہ یہ پھنسے بیچارے، ٹھیک ہے، خوب پٹائی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ اب سمجھ سکتے ہیں یہ کتنے بڑے مکار ہیں۔ ارشد بھائی بھاگ گیا، ہیلو۔